ادھر تقریباً 215 غازی جو ہے وہ زیر علاج ہے۔ پہلے میں نے سنا یہ بھی ہے کہ آپ کی کلین شیو تھی، تو یہ مونچھیں آپ نے ان پہ روپ ڈالنے کی دیکھی کہ نہیں، یہ آپ کا شوق تھا؟ میں بھی ایک غازی ہوں، جرائم پیشہ لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، معاشرے کی تپڑوں کی وجہ سے ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ اس میں ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ 6 8 سال 10 سال سے اپنے گھروں کو نہیں گئی ہوئی ہیں۔ پہلے والے پکچرز ہے یا ویڈیوز ہے، اگر اس کو دیکھوں اور آج دیکھوں تو میرا ضمیر مطمئن ہے، اور الحمدللہ یہ صحت یاب ہے، اور ان کی صحت یابی ہمارے لیے خوشی ہے۔ ڈرانے دھمکانے کے لیے غصہ وغیرہ ظاہری باتیں کرنا پڑتا ہے، کسی بھی قسم کی تشدد، کسی بھی قسم کی زیادتیات یا کسی بھی قسم کی وہ چیز شامل نہیں ہے جو لوگ سوچتے ہیں۔ جو ہمارے بہنیں ہیں، ہمارے بچیاں ہیں، ہمارے بچے ہیں، انشاءاللہ ایک دفعہ جب ادھر آ جاتے ہیں پھر اس کا دل نہیں کرے گا ہمارے سے جانے کے لیے۔ اور باہر جو بیچنے والے ہیں، میں اس کو بھی عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را ہمارے بچوں کو یہ زہر دینا بند کرے، کیونکہ یہ زہر آج تو آپ ہمارے بچے کو دے رہے ہیں، کل ویسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ کوئی آپ کے بچے کو یہ زہر کوئی نہ دے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد درانی اور آپ دیکھیں ڈیلی میدان۔ میں اس وقت سیف لائف فاؤنڈیشن میں موجود ہوں، جہاں منشیات کے عادی افراد کا علاج کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ ان کے چیئرمین عبدالحکیم صاحب موجود ہیں، ان سے اس سینٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور یہاں پہ جو مریضوں کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں ان سے پوچھیں۔ جی حکیم صاحب، آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ اس وقت اس سینٹر میں کتنے افراد زیر علاج ہیں؟ ادھر تقریباً 215 غازی جو ہے وہ زیر علاج ہے، اور 18 اکتوبر کو ان کی 120 ڈیز جو ٹینیور ہے علاج کا وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ اگر خواتین کے حوالے سے میں بتاؤں تو وہ صرف اور صرف ایبٹ آباد میں ہے۔ جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی فیمیل آ جاتی ہے علاج کے لیے تو اس کو ہم ایبٹ آباد شفٹ کرتے ہیں۔ پرابلمس کے حوالے سے بات کیا جائے تو ظاہری بات ہے، یہ جو پٹیوں والے ہوتے ہیں یا پولو والے ہوتے ہیں یا گلی کوچو والے جو ہوتے ہیں، جو ڈرگس کے عادی ہوتے ہیں، وہ اس میں کریمنل بھی ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کی لوگ ایسے جرائم پیشہ لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اکثر معاشرے کی تپڑوں کی وجہ سے ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ تو یقین کریں ان کی ڈیٹاکسیفیکیشن پیریڈ یا ان کی جو شروع والا جو مرحلہ ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس حوالے سے ہماری سائیکالوجی سٹاف جو ہے اس کی فیملی ٹریسنگ کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ اس میں ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ 6 8 سال 10 سال سے اپنے گھروں کو نہیں گئی ہوئی ہیں، تو ان کو اپنے گھروں کا یا اپنے فون نمبرز کا یا اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے کسی بھی قسم کی وہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس میں مینٹلی ڈسٹرب لوگ بھی ہوتے ہیں۔ پہلے والے پکچرز ہے یا ویڈیوز ہے، اگر اس کو دیکھوں اور آج دیکھوں تو میرا ضمیر مطمئن ہے، اور الحمدللہ یہ صحت یاب ہے، اور ان کی صحت یابی ہمارے لیے خوشی ہے۔ تھوڑا سا لوگوں کو وہ ذہن کلیئر کریں جو لوگ جو ورثہ رضاکارانہ طور پر ان کو اس مرکز میں لانا چاہیں یا کسی بھی مرکز میں ان کو لے کے جانا چاہیں، تو ان کو بتائیں کہ ادھر ان کو خوراک کیا دی جا رہی ہے اور ان کا علاج معالجہ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے، اور یہ جو منشیات پیروش ہوتے ہیں یا نیگیٹو مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں وہ اس حوالے سے وہ کرتے ہیں۔ باقی جو ڈرگز ایڈکٹ ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے کسی بھی گھر میں کسی بھی چار دیواری میں جب ایک ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے تو مطلب پورے محلے کو تکلیف ہوتی ہے، اور پورا محلہ پورا چار دیواری سے تنگ ہوتا ہے۔ تو ڈرانے دھمکانے کے لیے غصہ وغیرہ ظاہری باتیں کرنا پڑتا ہے، لیکن جس طریقے سے لوگ نگیٹیوٹی کی طرف اس بات کو لے جاتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، تو وہ لوگ مطلب شرپسند ہوتے ہیں یا منشیات پیروش ہوتے ہیں، اور وہ لوگ خود بھی اس لت میں ککڑ ہوتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی تشدد، کسی بھی قسم کی زیادتیات یا کسی بھی قسم کی وہ چیز شامل نہیں ہے جو لوگ سوچتے ہیں۔ باقی جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو میں عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ جو بچے نشے کے لت میں مبتلا ہے آ جائیں، ہم مکمل آپ کو سپورٹ کریں گے، اور آپ کا بچہ ہمارا بچہ ہے، خواہ وہ بچہ ہے یا بچی ہے، ٹھیک ہے، ہم بہنوں کی طرح بچوں کی طرح ان کی کیئر کریں گے۔ جو ہمارے بہنیں ہیں، ہمارے بچیاں ہیں، ہمارے بچے ہیں،
इंशाल्लाह एक दफ़ा जब इधर आ जाते हैं फिर उसका दिल नहीं करेगा हमारे से जाने के लिए. ठीक है, ज़ाहिरी बात है, इधर उसको एक माहौल मिला हुआ है. और बाहर जो बेचने वाले हैं, मैं उसको भी आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा हमारे बच्चों को ये जहर देना बंद करें और किसी और तरीके से अपना ज़रिया माश जो है वो तलाश करें. क्योंकि ये जहर आज तो आप हमारे बच्चे को दे रहे हैं, कल वैसा ना हो, अल्लाह ना करे कि कोई आपके बच्चे को ये जहर कोई ना दे. इनमें ये बताएं, जो मनशियात की जानिब राग़िब होते हैं उनकी उम्रें कितनी हैं? ज़्यादातर इस जानिब राग़िब होते हैं, उनकी तादाद जो है अक्सरियत वो किस उम्र की है? 18 साल से लेके तकरीबन 30 साल से 35 साल तक, मतलब ये तादाद ज़्यादा है. फिर यानी 40 या 35 से लेके 50-55 तक दूसरे नंबर पे, और फिर 50 प्लस जो है वो तीसरे नंबर पे. पहले मैंने सुना ये भी है कि आपकी क्लीन शेव थी, तो ये मूंछें आपने इन पे रोब डालने की रखी कि नहीं, ये आपका शौक था? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा शौक भी था. और ये हर एक बाल की नीचे, अगर मैं ये बात बताऊं तो ये सच है और ये झूठ नहीं है, लेकिन इस कैमरे के आंख पे या इस पे मैं नहीं बता सकता. ठीक है, हर एक बाल की नीचे कुर्बानी है. मैं भी एक गाजी हूँ. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनुषा है और मैं यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं एडिक्शन प्रोफेशनल भी हूँ और सीबीटी थेरेपिस्ट भी हूँ. और हम यहाँ पर जो स्ट्रीट पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट कर रहे हैं, जो ड्रग पेशेंट्स हैं. यहाँ पर पहले तो हम डिटॉक्सिफिकेशन स्टेज से पेशेंट्स को गुजारते हैं, फिर उनकी काउंसलिंग होती है, उनकी डायग्नोसिस होती है, उसके बाद इनकी डिटेल काउंसलिंग सेशंस होते हैं, थेरेपीज़ होती है जो कि हम यहाँ पर करते हैं. डिटेल थेरेपीज़, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़ करते हैं. उसके अलावा डिफरेंट स्केल्स है वो अप्लाई करते हैं, उनका सिवियरिटी चेक करते हैं और काफ़ी अच्छा माहौल उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि जिन चीज़ों से वो सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे हैं उनको इस दुनिया की अच्छी चीज़ों का भी पता चले. उनको अवेयर करते हैं, उनकी मेंटालिटी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उनको बिहेवियर एक्टिवेशन करते हैं और उनको एक ऐसा इंसान बनाते हैं जो कि माशरे में ज़िंदगी गुजार सके. हमारे पास यहाँ पे हमारा जो साइकोलॉजिस्ट का पूरा एक जो है वो ग्रुप है, स्टाफ है, वो मेंबर्स इनको प्रॉपर्ली ट्रेन करते हैं. पहले हम इनकी हिस्ट्री लेते हैं, असेसमेंट और सारा प्रोसेस इनका होता है. उसी के बेसिस के ऊपर ये डेली जो है वो अपनी रूटीन टास्क करते हैं और इसी वजह से ये लोग रिलैक्स और काम फील करते हैं. दैट इज़ वाई फिर ये अपना रिकवर करके अपने घरों को वापस जाते हैं. मैडम, इनका जो इलाज का दौरानिया है वो कितनी मुद्दत होती है, कितने आयाम का होता है? अच्छा, हमारा ऐसा होता है ना कि ट्रीटमेंट प्लान जो इनका होता है और बेसिकली जो प्रोजेक्ट बेसिस होते हैं वो ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स होते हैं. तो वो 3 to 4 मंथ्स जो होते हैं इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है. इनको हम लोग रिहेबिलिटेट करते हैं प्रॉपर, और प्रॉपर इनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिसके बेसिस के ऊपर ये लोग इम्प्रूवमेंट शो करते हैं. आफ्टर दैट हम लोग इनको जो है यहाँ से फिर भिजवा देते हैं इनके घरों के लिए, ताकि ये लोग अपनी उस चीज़ की तरफ, रूटीन की तरफ दोबारा अपने टास्क एक्टिव कर सकें. मैडम, जिस तरह आपने कहा 4 माह का कम हो बेश टाइम होता है, इस 4 माह में आपको किस तरह पता चलता है कि ये शख्स या ये जो मनशात का आदी है वो मुकम्मल बात सेहतयाब हो गया है और इसमें अभी थोड़ा काम बाकी है? अच्छा, हम लोग इनका ना यहाँ से निकलने से पहले हम इनका प्रॉपर एक सेशन लेते हैं. उस सेशन में हम इनकी स्केलिंग करते हैं कि इनसे हम एक क्वेश्चन आयर होता है, हम इनसे वो पूछते हैं कि ये अब कितना स्टेबल फील करते हैं, कितनी एक्टिविटीज़ हैं जो ये अब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कितनी नहीं कर सकते. उनके बेसिस के ऊपर हम लोग इनको जो है नोट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. एंड आफ्टर दैट हम लोग फिर इनको जो है देखते हैं कि अच्छा अब ये बंदा, अब मेरा एक पेशेंट है वो प्राइवेट है और गवर्नमेंट है, वो इतना जो है वो काबिल हो चुका है. फिर उसके बाद हम लोग उनको देखते हैं कि अच्छा 10 में से 7 रिकवर हो चुके हैं, उनको हम लोग भेज देते हैं. क्यों? क्योंकि हम उनका जो टेस्ट लेते हैं, स्केल करते हैं, जो हमारे साइकोलॉजी में थेरेपी है, वो इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये बंदा अब आया घर जाने के काबिल है, ये रिकवर हो गए कि नहीं हुआ. पहले तो जो है ना, जब ये लोग आते हैं ना तो ये तो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं ना, तो ये ऐसी हालत में नहीं होते, खाने पीने की हालत में ज़्यादातर नहीं होते ना. तो इनको हम प्रॉपर तरीके से पहले जो है ना हम डिफरेंट मेडिसिन देते हैं ताकि उनसे वो जो है ना थोड़ी उसमें बेहतरी आ जाए. फिर ये जो है ना जब विड्रॉल सिम्टम्स इनके स्टार्ट हो जाते हैं, कभी पेट में दर्द होता है, इनकी टेम्परेचर आती है, तो हम मेडिकेशन भी देते हैं इन लोगों को. और फिर जो है ना ये सही से जो है ना वो खाना पीना स्टार्ट कर लेते हैं, तो जिससे जो है ना इनकी जो हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ होती है वो भी स्टेबल हो जाती है और मेंटल हेल्थ भी जो है ना लिटिल
बिट सही हो जाए। फिर हम डिफरेंट सेशंस करवाते हैं ना, साइकोलॉजिकल सेशंस, उससे भी हम जो है ना इनको डील कराते हैं। ये बताएं, जब ये बाहर जाते हैं तो इनकी दोबारा इस लत में मुब्तला होने की, नशे की जानिब दोबारा राग़िब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे कौन से इकदाम या आप इनके वर्सा को क्या मशवरा देते हैं कि वो काम करें और इनको इस लत से बचाया जा सके? सर जैसे कि आपको पता है ना कि मेन जो चीज़ है जो इन लोगों को इफ़ेक्ट करे वो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस है ना। अगर इन लोगों को इन्वायरमेंट इस तरह दिया जाए ना जहाँ पे ये नशे और इन लोगों से मतलब इनको बचाया जाए ना, तो फिर ये कभी भी रिलैप्स नहीं हो सकते और मेंटेन इनको ज़्यादातर हम मेंटेन करा सकते हैं ना। बाकी ये फैमिली पर मैटर करता है कि वो इन लोगों को किस तरह रखते हैं ना। अगर प्रॉपर मेडिसन देते, प्रॉपर इन्वायरमेंट देते, तो ये लोग जो है ना रिलैप्स फिर नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहिबान की बातें सुनी। इनका ये कहना है कि ये जो यहाँ पे नशे के आदी अफराद हैं, जब ये बहाल होकर वापस जाते हैं तो उसके बाद इनके अहल खाना की ये ज़िम्मेदारी है कि इन पर नज़र रखें कि इनका उठना बैठना और इनका जो माहौल है वो कैसा है। अगर इनके माहौल पर नज़र रखी जाए और इन पे नज़र रखी जाए तो ये दोबारा इस नशे की तरफ राग़िब होने से बच सकते हैं। कैमरामैन असद अली के हमरा शहजाद दुरानी, डेली मैदान, पेशावर।